शुरुआत करांगे आईजी सुखचैन गिल दे कीते गए वड्डे दावे दी। वड्डा दावा कीता है कि साल 2022 दे विच इंटैलीजेंस दे वल्लों वड्डा एक्शन कीता गया है। 18 अतवादी मॉड्यूल फेल कीते गए ने, 119 अतवादी फड़े गए ने। इस अलावा यह भी दावा है कि 24 किलो आरडीएक्स फड़ी गई है, 23 ड्रोन नष्ट किए ने ते 34 क्रिमिनल मॉड्यूल फेल किए गए ने। 428 हार्डकोर क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए ने। आईजी सुखचैन गिल दे वल्लों हालांकि हर हफ्ते ही बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिहड़ी भी वड्डी कार्रवाई होंदी है पुलिस की उस बारे जानकारी दी जाती है, पर इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आईजी सुखचैन सिंह गिल दे वल्लों इस दौरान वड्डा दावा किया गया। पूरे साल 2022 का उन्होंने अंकड़ा मीडिया के नाल साझा किया है। उन्होंने कहना है कि साल 2022 दे विच इंटैलीजेंस के वल्लों वड्डा एक्शन किया गया। 18 अतवादी मॉड्यूल फेल किए गए ने, 119 अतवादी फड़े गए, 24 किलो आरडीएक्स ते 23 ड्रोन पुलिस के वल्लों नष्ट किए गए, 34 क्रिमिनल मॉड्यूल भी फेल किए ने। यह भी आईजी सुखचैन गिल ने दावा किया। उत्थे 428 हार्डकोर क्रिमिनल गिरफ्तार किए ने। वड्डा दावा किया गया आईजी सुखचैन गिल दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साल 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ इंटैलीजेंस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ एक्शन किया गया। साडा एक स्पैशलाइज्ड विंग बनया है इंटरनल सिक्योरिटी का एंड काउंटर इंटैलीजेंस का। उन्होंने बहुत वधिया काम किया 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ 119 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ 119 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ 43 ਰਾਈਫਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AKs ਵੀ ਆ, MP5 ਆ, MP9 ਆ ਔਰ .315 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਸ ਆ। 13 ਟਿਫਨ ਆਈਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। 220 ਪਿਸਟਲ ਓਬਲੀਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ RDX ਆ 24 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ RDX ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਡਾਟਾ था ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 244 ਸਾਈਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਰੋਨਸ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 23 ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਗਏ ਆ BSF ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ BSF। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ADGP ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 428 ਹਾਰਡਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਆ। अगली खबर भी पुलिस के वड्डे एक्शन के नाल जुड़ी हुई है। नशे के खिलाफ वड्डी कार्रवाई करते हुए अमृतसर पुलिस ने उत्तराखंड के एक फैक्ट्री ते छापा मारिया ते 4.5 लाख नशीलियां गोलियां बरामद कीतियां गईयां ने। सरहद पारों नशा तस्करी के नाल पुलिस फार्मा ड्रग्स का भी पर्दा फाश कर रही है। पिछले दिनी अमृतसर पुलिस ने 29,000 नशीलियां गोलियां सने 2 मुलजमां नूं काबू किया सी अते हुण उन्हां तों पुछगिछ तो बाद नशीलियां गोलियां बनाउण वाली फैक्ट्री तक पहुंच गए। उत्तराखंड की फैक्ट्री ते छापा मार के पुलिस ने 4.5 लाख नशीलियां गोलियां बरामद कीतियां ने, जिस तो बाद नजायज़ तौर पर चल रही इस फैक्ट्री नूं सील करवाया गया अते फैक्ट्री मालक नूं अमृतसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भी इदू पहला किथे किथे जाती रही है, कौन कौन इनू सप्लाई करता रहा है और किहड़े ट्रांसपोर्ट दे नाल जाती रही है, वो सारे का सारा जिहड़ा है एक बड़ा वड्डा जिहड़ा नैटवर्क है ये अपना साडे सामने आएगा। आ 10 कुछ दिनां दे विच ही जिहड़ा आपां ऑलमोस्ट 5 बंदे तां पहले ही अरैसट कर लए सीगे, 6वां ये मालक कर लिया और इहदे नाल तकरीबन 4.5 लाख गोली जिहड़ी है नशे वाली वो आप रिकवर कर लिया। तुसीं इमेजिन कर सकते जे कि किन्ने यूथ नूं इन्हें खराब करना सी, किन्ने जिहड़े लोकां दे जाना सीगा। ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਏ। और इहो जिहा मेरे ख्याल पहला चांस होएगा
ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੜੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਢਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 84.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਢਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 349.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਭਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ 467.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਭਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਣਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਣਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਹਕ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੇਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਾਸਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮਾਸਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਬਾਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਟੋਟਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 37 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 5500 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਪੁਰਾਣਾ ਨਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਿਸਟ ਪੁਸ਼ਟ ਨੇ ਔਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 15,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8,060 ਬੈੱਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੈੱਡ ਵੀ 950 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ 3 ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੌਣੇ 1,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਬੈੱਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚ ਆਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ 0.08 ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸક્ષਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 27 ਤਰੀਕ, ਕੱਲ ਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ 'ਚ ਰਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭੜਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਡੀ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੇਚਰਲੀ ਫਿਰ ਘਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 5500 ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ
दो वैक्सीनेशन चल रही हैं, एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन। एक भारत सरकार वालों एक अपनी मेक इन इंडिया दी एक होर नक दे जरिए 2 डोज लै सकदे हो। पंजाब च शुरू की जा रही है या वो प्राइवेट हस्पताल तो मिलेगी, सरकारी तो मिलेगी, और ये 2 डोज लगाने तो बाद तीसरी डोज लगानी है या ये वाली डोज की? ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 2 ਡੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੋਜ਼ ਹਜੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 150 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ 2 ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।